سکھر کے ایک ہسپتال میں حاملہ عورت کو بے ہوش کر کے ڈاکٹر ان کے بچے چوری کیوں کر لیتے ہیں؟ ایسا راز جسے جان کر آپ کی روح لرز جائے گی۔ مجھے بچپن سے ہی غوطہ خوری کا شوق تھا۔ سکھر بیراج کے قریب ہمارا چھوٹا سا گوٹ تھا جہاں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا تھا۔ کم عمری سے ہی غوطہ خوری کرتے کرتے میں اس قدر ماہر ہو گیا تھا کہ اب شدید طغیانی والے سکھر بیراج پر آرام سے غوطہ خوری کر لیا کرتا تھا۔ اکثر ہی بہت سی لاشیں سکھر بیراج پر ہمیں ملنے لگی تھیں، اور یہ وہ لاشیں تھیں جو شاید کچے کی قبرستانوں سے یہاں تک آ جاتی تھیں یا پھر کشتی الٹنے کے واقعات سے تعلق رکھتی تھیں۔ عموماً یہ لاشیں ہمیں مونسون کے بعد دیکھنے کو ملتی تھیں، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے جو کچھ ہو رہا تھا وہ انتہائی عجیب تھا۔ میں روز صبح اٹھتے ہی سیدھے غوطہ خوری کے لیے بیراج یا پھر قریبی نہروں کا رخ کرتا تھا۔ ایک صبح میں اپنے ہی قریبی ایک نہر کے کنارے پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ کا بڑا سا شاپر تیرتا ہوا کنارے سے آ لگا ہے۔ ایک دو دن پہلے بھی میں نے بالکل ایسا ہی ایک شاپر دیکھا تھا۔ میں دل میں لوگوں کو کوسنے لگا کہ نہ جانے کیسے لوگ ہیں جو نہر کو گندا کرنے پر تل جاتے ہیں۔ اگر کچرا پھینکنا ہی ہے تو کسی کچرا کنڈی کا انتخاب کریں۔ خیر، میں نے اپنا غوطہ خوری کا شوق پورا کرنے کے لیے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ ابھی میں تھوڑے گہرے پانی میں ہی پہنچا تھا کہ مجھے وہاں بھی ویسا ہی سیاہ رنگ کا شاپر نظر آیا جو تیرتا ہوا کنارے کی طرف جا رہا تھا۔ میں سمجھ ہی نہیں سکا کہ یہ کس طرح کے شاپر ہیں اور کہاں سے آ رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے تک میں نے کبھی اس طرح کا کچرا نہر میں نہیں دیکھا تھا۔ اس بات کو 2-3 دن اور گزرے اور پھر میں اسی نہر پر گیا تو ایک دم چونک اٹھا، کیونکہ کنارے پر ایک سے کئی زیادہ شاپر موجود تھے۔ تقریباً 4-5 ایک جیسے سیاہ رنگ کے بڑے بڑے شاپر تھے۔ میں ان کے قریب گیا تو اتنی تیز بدبو اٹھ رہی تھی کہ میرے لیے ان کے قریب جانا بھی ناممکن ہو گیا۔ میں سوچنے لگا کہ نہ جانے اس میں کیا ہے، مجھے کھول کر دیکھنا چاہیے، لیکن پھر میری ہمت نہ ہوئی۔ کچرا ہی ہوگا یہ سوچ کر میں نے انہیں ویسے ہی چھوڑ دیا۔ رات کے کھانے پر میں اپنے ابا، اماں اور بہن کے ساتھ بیٹھا تو میں نے ابا سے بھی اس بات کا ذکر کیا۔ ابا کہنے لگے، عجیب بات ہے، میں بھی کچھ دنوں سے دوسری نہر پر یہی سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ میرے ابا بھی نہر سے مچھلیاں پکڑنے کا کام کرتے تھے اور وہ بھی وہی بات کہہ رہے تھے جو میں نے دیکھی تھی۔ ابھی ہم یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک میری بہن کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ وہ کھانا چھوڑ کر اٹھ گئی اور اس کی حالت دیکھ کر میں اور ابا بھی پریشان ہو گئے۔ میری بہن امید سے تھی اور اس کے سسرال والے اسے یہ کہہ کر ہمارے گھر چھوڑ گئے تھے کہ بیٹا پیدا ہوا تو اسے ہمارے گھر بھیج دینا، اور اگر بیٹی ہوئی تو تم لوگ ہی اس کو رکھ لینا۔ ابھی تو میری بہن کا 7واں مہینہ تھا اور اچانک ہی اسے بہت زیادہ درد ہونے لگا تھا۔ میں ابا اور اماں مل کر اسے ہاسپٹل لے کر بھاگے۔ کیونکہ ہم چھوٹے سے گوٹ میں رہتے تھے اس لیے ہمیں اسے دوسرے علاقے کے تھوڑے بڑے ہسپتال تک لے جانا پڑا۔ وہاں اس وقت جو ڈاکٹر موجود تھے انہوں نے میری بہن کا چیک اپ کیا اور کہنے لگے کہ انہیں تو ایڈمٹ کرنا ہوگا، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، لگتا ہے کہ بچے کی دھڑکن بند ہو گئی ہے۔ یہ سن کر میری ماں زاروں قطار رونے لگی، کیونکہ پہلے ہی میری بہن کے سسرال والے اچھے نہیں تھے۔ وہ تو بیٹے کی ڈیمانڈ رکھ کر چلے گئے تھے اور یہاں میری بہن کے بچے کی جان کو ہی خطرہ ہو گیا تھا۔ ابا نے اماں کو حوصلہ دیا، ڈاکٹر نے کچھ ضروری سامان منگوایا تو میں وہ لینے کے لیے باہر بنے میڈیکل سٹور پر چلا گیا۔ میڈیکل سٹور والے نے مجھے وہ سارا سامان دے دیا۔ میرے پاس پیسے کچھ کم پڑ رہے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ میں آپ کو بعد میں پیسے لا دیتا ہوں۔ وہ مان گیا اور پھر کہنے لگا کہ کس کا کیس کروانے کے لیے لائے ہو؟ یہ سن کر میں کچھ حیران ہوا اور کہا، نہیں، کیس تو نہیں کروانا، میری بہن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی کو لے کر آیا ہوں۔ سٹور والے نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا اور پھر کچھ بھی نہ کہا۔ میں نے اسے وعدہ کیا کہ میں جلدی اس کے پیسے لوٹا دوں گا۔ اس نے بس خاموشی سے سر ہلانے پر اتفاق کیا۔ میں وہ سامان لے کر پہنچا تو ڈاکٹر نے سارا سامان مجھ سے لے لیا اور ہم سب کو باہر بٹھا دیا۔ کمرے میں صرف میری بہن اور ڈاکٹر تھی۔ اماں نے اندر جانے کی اجازت مانگی، لیکن ڈاکٹر نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ آپ کی بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور پھر یوں ہی ساری رات گزر گئی۔ صبح کے وقت ڈاکٹر کمرے سے باہر نکلی اور اس نے بہت افسوسناک لہجے میں کہا کہ بچہ ضائع ہو گیا تھا، ہمیں اسے اوزاروں کی مدد سے نکالنا پڑا۔
और फिर इसी वजह से बच्चे के टुकड़े हो गए। हम उसे आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि वो इस काबिल नहीं रहा था, हमने उसे ज़ाया कर दिया है। ये सुनना था कि अम्मा धाड़े मार मार कर रोने लगी और अब्बा तो हैरान और परेशान खड़े रह गए कि एक ही रात में ऐसा क्या हो गया। मैंने ही हिम्मत करके डॉक्टर से कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, अगर कुछ ऐसा करना भी था तो आप हमसे इजाज़त लेती, कुछ तो पूछती। मेरी बात सुनकर डॉक्टर ने घूर कर मुझे देखा और कहने लगी, आपकी बहन मौत के मुंह में थी, इतना वक्त नहीं था कि मैं आप लोगों से इजाज़त लेने के लिए आती। मैं सारी रात आपकी बहन के साथ रही हूँ और आप मुझे इल्ज़ाम दे रहे हैं। अपनी बहन को यहाँ लाकर जिन कागजात पर आपने दस्तखत किए थे उनमें साफ लिखा था कि आप मुझे इलाज की इजाज़त दे रहे हैं। वो एकदम ही मुझ पर चढ़कर आने लगी थी और मैं खामोश हो गया। हम में से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था और यहाँ लाने के बाद जब हमारे सामने कागज़ रखा गया तो अब्बा ने बिना सोचे समझे उस पर दस्तखत कर दिए थे। हम में से किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि एक रात में ही हम पर ऐसी कयामत टूट पड़ेगी। अम्मा जब मेरी बहन के पास गई तो मेरी बहन बेहोश थी और जब उसे होश आया और सारी बात पता चली तो उसने चीख चीख कर सारा अस्पताल सर पर उठा लिया। बड़ी मुश्किल से मैंने और अम्मा ने मिलकर मेरी बहन को संभाला था। हम दोनों बहन भाई एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। अपनी बहन का दुख देखकर मुझे शदीद तकलीफ हुई थी। वो बेचारी अच्छी भली थी, बस जरा सा दर्द उठा था और एक ही रात में उसका बच्चा उससे छिन गया था। अब उसे अपने शौहर और ससुराल वालों की फिक्र थी कि उसका तो हर रिश्ता ही खत्म हो जाना था। उसके ससुराल वाले बड़े जालिम लोग थे। उनके लिए शादी का मतलब सिर्फ बेटे की पैदाइश थी और कुछ भी नहीं। उन्हें मेरी बहन से भी कोई गर्ज नहीं थी। अब्बा ने मेरी बहन के ससुराल वालों को बता दिया जो कुछ हो गुजरा था, लेकिन वहां से कोई भी नहीं आया था, बल्कि उन्होंने पैगाम भिजवा दिया था कि अब अपनी बेटी को अपने पास ही रख लें। अब्बा ने ये बात अम्मा और मेरी बहन को नहीं बताई थी, पहले वो इस सदमे से तो निकल आते। मेरी बहन को कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था। उसने बस यही बताया था कि वो दर्द की हालत में थी। डॉक्टर ने उसे कोई इंजेक्शन लगाया था और फिर उसे उसके बाद कुछ भी याद नहीं। मैं अपनी बहन के पास से निकलकर यूं ही अस्पताल में चक्कर लगा रहा था। मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा अफसरदा था। अपनी बहन के बच्चे को खो देने का गम मुझे भी बहुत था। घूमते घूमते मैं अस्पताल के दूसरे हिस्से में पहुंच गया और फिर मैंने देखा कि एक कमरे के बाहर एक आदमी बैठा रो रहा था। उसकी हालत काफ़ी ख़राब लग रही थी। मैंने पानी लाकर उसे दिया और पूछा कि भाई क्या हुआ है। उसने मुझे बताया कि रात उसकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं थी। वो अपनी बीवी को अस्पताल लाया और फिर अचानक ही उसकी बीवी का केस हो गया। अभी तो उसकी बीवी के हमल को 6 माह ही हुए थे और उसकी हालत देखते हुए डॉक्टर को डिलीवरी करनी पड़ गई थी। ये उनका पहला बच्चा था जो कि ज़ाया हो गया था। वो रोते हुए कहने लगा कि पहले सैलाब में मेरा घर बार चला गया, मेरे माँ बाप मर गए और अब मेरा बच्चा भी इस दुनिया से चला गया। मुझे तो अपना बच्चा गोद में भी ना मिला, मैं उस बच्चे का चेहरा भी ना देख सका। ये सुनकर मेरा दिल तड़प उठा। वो बेचारा बहुत ज़्यादा अजियत में था। लेकिन मैं सोच रहा था कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि एक ही जैसे 2 केस एक ही रात में हुए हैं। हमें भी हमारी बहन का बच्चा नहीं मिला था और उसे भी उसका बच्चा नहीं मिला था। मिलना तो दूर, दिखाया तक नहीं गया था। मैंने उसे तसल्ली दी, हमदर्दी के 2 बोल भी कभी कभी बहुत अहम होते हैं, और फिर वापस अपनी बहन के पास चला आया। मुझे देखकर अम्मा कहने लगी, अब तो घर चले जा, तेरा अब्बा भी चला गया है, यहाँ तुम लोगों का कोई काम नहीं है। एक दिन में तेरी बहन की छुट्टी भी हो जाएगी। मैं अपनी बहन से मिला, उसे तसल्ली दी और फिर वापस घर आ गया। दोपहर का वक्त हो चुका था। मेरा दिल कहीं नहीं लग रहा था। अब्बा मछलियाँ पकड़ने के लिए कश्ती पर जा चुका था। मैंने भी नहर का रुख किया। गौताखोरी वो वाहद शौक था जिससे मुझे सुकून मिलता था और मैं थोड़ी देर के लिए सुकून चाहता था। लेकिन फिर जैसे ही नहर के किनारे पर पहुंचा तो मेरी नज़र फिर उन काले रंग के शॉपरों पर पड़ी जो आज तादाद में थोड़े ज़्यादा लग रहे थे। शायद ही रोज़ रोज़ यहाँ किनारे पर आकर झाड़ियों में अटक रहे थे, इसीलिए एक जगह इकट्ठे नजर आ रहे थे। मैं बिला इरादा ही उन झाड़ियों के करीब गया तो वहां से उठती बदबू ने मेरे होश उड़ा दिए। मैंने आज तक कभी इतनी गंदी बदबू महसूस नहीं की थी। ऐसी बदबू तो मुझे उस वक्त आती थी जब सखर बैराज से कई दिनों बाद कोई लाश खराब हालत में बरामद होती थी।
میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس شاپر میں ایسا کیا ہو سکتا ہے یہ اس قدر گندی بدبو پیدا کر رہے ہیں۔ اس طرح تو نہر کا پانی بھی آلودہ ہو جائے گا اور پھر کچھ دنوں بعد یہاں قدم رکھنا بھی مشکل ہوگا، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان سیاہ شاپروں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ان شاپروں کو چیک کرنا تو دور، مجھ میں ان کے قریب جانے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ میں کچھ دیر تک نہر میں ڈبکیاں لگاتا رہا اور پھر واپس گھر لوٹ آیا۔ ایک دن ایسے ہی گزر گیا اور اگلے دن میری بہن گھر آئی تو پھر ابا نے اماں اور میری بہن کو بتایا کہ اب میری بہن ہمیشہ کے لیے یہی رہنے والی ہے، کیونکہ اس کے سسرال والوں نے اس سے ہر قسم کا تعلق ختم کر لیا ہے۔ وہ لوگ بہت ہی لالچی تھے۔ میری بہن سے شادی کے بدلے انہوں نے جہیز کے نام پر بہت سارا پیسہ وصول کر لیا تھا، اور اب جب شادی کے دوسرے سال میں میری بہن انہیں اولاد نہ دے سکی تو میری بہن کو فارغ کر دیا گیا تھا۔ میری بہن کو تو اپنا ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ ابا اور اماں اسے سنبھالنے میں مصروف ہو گئے اور میں اپنے آنسو چھپائے ایک کونے میں جا بیٹھا تھا۔ بہن بھائی کا رشتہ ایسا ہی ہوتا ہے، بہن کو تکلیف پہنچے تو بھائی سے برداشت نہیں ہوتی، لیکن بھائی بہن کے سامنے آنسو بھی نہیں بہا سکتا کہ کہیں اس کی بہن مزید کمزور نہ پڑ جائے۔ میں بھی ایک کونے میں بیٹھا ہی اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے اپنی بہن کو نارمل زندگی کی طرف لانا شروع کر دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں اپنی بہن کا ہاتھ پکڑ کر اسے نہر پر لے گیا تاکہ کچھ کھلے ماحول میں اس کا دماغ فریش ہو۔ وہاں جا کر میں اور میری بہن ہکا بکا رہ گئے۔ آج تو ان سیاہ رنگ کے شاپروں کی تعداد میں زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ یہ نہر کا وہ حصہ تھا جہاں بہت ہی کم لوگ رہتے تھے، کیونکہ ایک دو دفعہ یہاں مگرمچھ دیکھا گیا تھا، لیکن مجھے یہی جگہ پسند تھی کیونکہ یہاں بہت زیادہ سکون تھا۔ اس لیے میں اپنی بہن کو لے کر بھی یہیں آیا تھا تاکہ کچھ وقت ہم دونوں ایک ساتھ سکون سے گزار سکیں۔ میری بہن ان شاپروں کو دیکھ کے نہ صرف حیران ہوئی بلکہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ یہ کیا ہے۔ وہ بڑے بڑے سیاہ شاپر الگ ہی نظر آ رہے تھے جو پوری طرح جھاڑیوں میں پھنستے ہی چلے جا رہے تھے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں پچھلے کچھ دنوں سے یہی دیکھ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگی تم نے انہیں کھول کر دیکھا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ نہر کا پانی زہر آلود ہو جائے، کیونکہ ہمارے گوٹ کے لوگ اسی نہر کا پانی استعمال کرتے تھے۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا۔ میں نے اپنی بہن کو صاف انکار کر دیا کہ میں کچھ بھی نہیں کرنے والا۔ تو وہ کہنے لگی پھر تمہیں ان کی شکایت بڑوں سے کرنی چاہیے تاکہ جو بھی یہ کام کر رہا ہو، یہ گندگی پھیلا رہا ہو، اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے۔ ابھی ہم دونوں یہ بات کر ہی رہے تھے کہ ہم دونوں نے ایک بڑا ہی عجیب سا منظر دیکھا۔ نہر کے دوسری طرف ایک برج جیسا بنا ہوا تھا جو نہر کا ایک چھوٹا سا حصہ کراس کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ وہاں سے کسی نے ایک بڑا سا کالا شاپر نہر میں پھینکا تھا اور فوراً ہی فرار ہو گیا تھا۔ میں نے اور میری بہن نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اب ہمیں سمجھ آ گیا تھا کہ یہ شاپر کہاں سے آ رہے تھے، لیکن وہ کون تھا جو نہر میں اتنی خاموشی سے یہ شاپر پھینک رہا تھا؟ اور ان شاپروں میں ایسا کیا تھا کہ ان کی بدبو برداشت سے باہر تھی؟ اب یہ بات نظر انداز کرنے والی نہیں تھی اور نہ ہی چھپانے والی تھی، بلکہ میں نے اور میری بہن نے فیصلہ کیا کہ ہم گوٹ والوں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے اس بات کو لوگوں کو ضرور بتائیں گے تاکہ لوگ اس طرف آئیں اور اس معاملے کو دیکھیں۔ ہم گھر پر واپس لوٹے تو ابا اپنے ایک پولیس والے دوست کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ابا جب بھی شکار سے لوٹتے تھے تو اس کے لیے ضرور مچھلی لاتے تھے۔ اس سے پلا مچھلی پسند تھی اور ابا کو اس بار پھر پلا مچھلی ملی تھی، اس لیے ابا نے اسے گھر بلایا۔ اماں مچھلی بنا رہی تھی۔ میں نے اور میری بہن نے ابا اور پولیس والوں کو ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر ابا کہنے لگا میں نے بھی ایک دو اس طرح کے شاپر دیکھے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہو رہا ہے۔ وہ پولیس والا کہنے لگا کہ چلو پھر ابھی چل کر دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ وہ اپنے ایک دو ساتھیوں کو بلا کر ہمارے ساتھ نہر کے اس کنارے پر چل پڑا جہاں کچھ عرصہ پہلے مگرمچھ نے ایک بچی کو کھا لیا تھا، اور اس کے بعد سے یہاں پر لوگ نہیں آتے تھے۔ اس بات میں کتنی صداقت تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ مجھے تو لگتا تھا کہ وہ بچی نہر میں ڈوب گئی ہے اور لوگوں نے زبردستی مگرمچھ کا خوف پھیلا دیا ہے، اس لیے میں بے خوف ہو کر وہاں جایا کرتا تھا۔ پولیس والوں نے ان سارے سیاہ شاپروں کو کچھ مچھیروں کی مدد سے جھاڑیوں میں سے نکلوایا۔ ان سے اٹھتی بدبو ناقابل برداشت تھی۔ پھر جب پولیس والوں نے ان شاپروں کو کھولا تو سب کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ ان میں بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں تھے۔
उनमें से मिलने वाले कुछ आज़ाद देखकर मालूम होता था कि बच्चे अभी तख्लीक के मराहल से गुजर रहे थे। शायद ये वो बच्चे थे जो पैदा नहीं हुए थे और उन्हें वक्त से पहले ही निकाल लिया गया था। पुलिस वाले खुद भी हैरान रह गए थे कि ये इतने सारे नामुकम्मल चॉपरों में कैसे बंद होकर यहाँ तक पहुंचे हैं। मैंने उन्हें बता दिया था कि मैंने ब्रिज पर से किसी को शॉपर फेंकते देखा था। पुलिस वालों ने शॉपरों को उठाकर फ्रांसिक के लिए भेज दिया था और फिर वहां पर खुफिया पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया ताकि जो शख्स ये शॉपर वहां फेंक कर जा रहा है उसकी पकड़ हो सके। पुलिस को लग रहा था कि ये सब नाजायज बच्चे हैं जिन्हें गैर कानूनी तौर पर जाया करके इस तरह फेंका जा रहा है, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि सच किस कदर भयानक होगा। 2 दिन तक पुलिस वाले सादा लिबास में बिल्कुल खामोशी से पहरा देते रहे और फिर वो आदमी पकड़ा गया। शॉपर फेंकने की गर्ज से भरी दोपहर में उस ब्रिज पर आया था। सखर की गर्मी मशहूर है और वो शख्स मौका देखकर ब्रिज पर आता था जब गर्मी की वजह से सब लोग ही अपने अपने घरों में होते थे। पुलिस वालों ने उसे पकड़कर उससे तफ्तीश शुरू की तो उसने आहिस्ता आहिस्ता सारा सच उगलना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर हर शख्स हक्का बक्का रह गया था। वो आदमी एक अस्पताल में काम करने वाला वार्ड बॉय था और जिस अस्पताल का नाम उसने लिया था वो वही अस्पताल था जहां हम इमरजेंसी में अपनी बहन को लेकर गए थे। उसने बताया कि वहां डॉक्टरों की एक टीम है जो एक दूसरे के साथ मिली हुई है। इमरजेंसी में आने वाली मरीजाओं को ट्रीटमेंट के नाम पे तन्हा रखा जाता है और फिर उन्हें बेहोशी की दवा देकर उनके जिस्म से बच्चा निकाल लिया जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग अनपढ़ और जाहिल हैं, इसीलिए वो डॉक्टरों की हर बात को सच समझते हैं। डॉक्टर बड़ी चालाकी से उन्हें इस बात का यकीन दिलाते हैं कि औरत की ज़िंदगी को बचाने के लिए उसके बच्चे को ज़ाया करना ज़रूरी था और फिर बच्चे की हालत ऐसी बताते हैं कि उसे घर वालों को भी नहीं दिया जाता। लोग अपने गम में इस कदर निढाल होते हैं कि वो डॉक्टर की बात पर यकीन करके अपना बच्चा छोड़ देते हैं और अपने मरीज़ की देखभाल में लग जाते हैं। हमने भी डॉक्टर की बात पर यकीन करके सबसे पहले बच्चे की बॉडी नहीं मांगी बल्कि अपनी बहन को संभालने में मसरूफ़ हो गए। वो डॉक्टर इस बच्चे की औरत के जिस्म से निकाल कर उसे खामोशी से खुफिया तौर पर दूसरे कमरे में मुंतकिल कर देते हैं और फिर वहाँ इस बच्चे का जिस्म चीर फाड़ कर कुछ ख़ास अज़ा निकाले जाते हैं। ये अज़ा मेकअप इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं और बहुत महंगे दामों फ़रोख्त होते हैं। नौमौलूद बच्चों के अज़ा से बहुत से मेकअप की चीज़ें तैयार होती हैं और ब्रांड्स के नाम पर मेकअप बहुत महंगे दामों फ़रोख्त होता है। ये एक इंतहाई पोशीदा और घिनौना कारोबार है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। मेकअप की बहुत सी प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जो इंसानी जिस्म के अज़ा से तैयार की जाती हैं। कुछ लोग चोरी छुपके अस्पताल के डॉक्टरों से वो अज़ा खरीद लेते हैं और जो अज़ा काम के नहीं होते उन्हें इन स्याह शॉपरों में बंद कर दिया जाता है। लेकिन उन्हें ठिकाने लगाना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि अगर अस्पताल के कचरे में या इर्द गिर्द फेंका जाए तो डॉक्टरों के पकड़े जाने का खौफ होगा। इसीलिए डॉक्टर उन बचे हुए अज़ा को शॉपरों में बंद करते हैं और फिर उन्हें नहर में फेंकने के लिए हमारे हवाले कर दिया जाता है। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये शॉपर नहर के किनारे पर जाकर जमा हो जाएंगे। मुझे लगा था ये गहरे पानी में बहकर कहीं दूर निकल जाएंगे और फिर हम पकड़ में नहीं आ सकेंगे। उस वार्ड बॉय ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था और साथ ही बहुत से डॉक्टरों को बेनकाब कर दिया था। ये सुनकर ही हमारे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। वो डॉक्टर जिन्हें हम मसीहा समझते हैं वो इतना गंदा और घिनौना काम भी कर सकते हैं। मासूम जिंदा बच्चों को पेट से निकालकर उनके अज़ा को चीर फाड़ कर उन्हें फरोख्त कर देना, ये काम तो कोई हैवान ही कर सकता है। पुलिस वालों ने एक बड़ा क्रैक डाउन किया और एक हामला औरत को जानबूझकर अस्पताल भेज दिया और फिर बड़ी चालाकी से पुलिस वालों ने रंगे हाथों उन डॉक्टरों को पकड़ लिया। वो डॉक्टर बहुत ही सफाक थे जो कम वक्त में ज्यादा पैसा कमाने के लिए औरतों की जिंदगियों और उनके बच्चों के साथ खेल रहे थे। बच्चों के अज़ा न सिर्फ बड़े ब्रांड्स के मेकअप वालों को बेचे जाते थे बल्कि बाहर मुल्क में भी भिजवाए जाते थे क्योंकि वहां की मेकअप इंडस्ट्री में भी इन चीजों का इस्तेमाल होता था।
पुलिस वालों ने तफ्तीश का दायरा कार बढ़ा दिया था और अब डॉक्टरों के बाद उन लोगों को पकड़ने की बारी थी जो ये चीजें खरीदा करते थे। मालूम हुआ था कि सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क में भी इसी तरह बहुत से मासूम बच्चों के आज़ा की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी था और उन बच्चों की आंतों और अंतड़ियों वगैरह को मेकअप के सामान में बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा था। जब मेरी बहन को ये सब पता चला तो उसका दुख नए सिरे से ताज़ा हो गया। उस बेचारी का घर उजड़ गया था, उसने अपने बच्चे को खो दिया था और ये सब कुछ हवस के उन पुजारियों की वजह से हुआ था जो ना इंसान कहलाने के लायक थे और ना ही मुसलमान। क़यामत बहुत करीब है और आजकल हमारी इर्द गिर्द वो कुछ हो रहा है जिसका कभी तस्वुर भी नहीं किया जा सकता था। आंख बंद करके किसी पर भरोसा करना सिवाय बेवकूफ़ी के और कुछ नहीं है, चाहे भी वो कोई डॉक्टर हो या मौलवी। जो खसारा हमारे हिस्से में आया था वो तो हम ठीक नहीं कर सकते थे, लेकिन मैंने और मेरी बहन ने जो काम किया था उसके बाद अब मजीद किसी औरत को ये दुख नहीं उठाना था। आज भी छोटे शहरों और देही इलाकों में ये पढ़े लिखे डॉक्टर इसी तरह अपनी दुकान चमका रहे हैं। ऐसे लोगों से होशियार रहें और अपने इर्द गिर्द कुछ भी ऐसा देखें जो नॉर्मल ना हो तो फौरन पुलिस को खबर पहुंचाएं ताकि ऐसे लोगों और गिरोहों को पकड़ा जा सके और जराइम की रोकथाम की जा सके।